Let us start today's class. Today we will be studying the addition of angular momentum. First we will be checking formal theory of angular momentum addition. In this addition, first you have to think of two particles having angular momentum. So two fundamental particles, say electrons, they are moving and they are having different angular momentums. It can have total angular momentum J1 and J2. For example, first particle having a total angular momentum J1 and second particle have total angular momentum J2. It can have the orbital angular momentum L and S also. So L plus S we get J, isn't it? So first particle will have total angular momentum J1 and the second particle has angular momentum J2, total angular momentum. So here we denote two angular momentum operators J1 and J2 in different subspaces. So we are considering two reference states. These particles are in different subspaces. So that is why we denote it as J1 and J2. And we denote the first particle as 1 and the second particle as 2. Okay, so we know that J has Jx, Jy, Jz, three components, isn't it? So here we consider Ji, Jj and Jk. So Ijk component. Instead of x, y, z, we take here Ijk. So what will be the commutation bracket? J1i, J1j. That means it is actually the x component of first particle's angular momentum, J1i, and yth component of the same particle's total angular momentum. So the first particle. So J1i and J1j. That means J1x, J1y. So xy components. So what will be the value of this commutation bracket? It will be I h cut jz, J1z. So we can write it like this: I h cut epsilon ijk J1k. General form. Epsilon ijk, it will be 1 only if I not equal to j not equal to k. If either of them are equal, I is equal to j or j is equal to k or I is equal to k, then epsilon ijk becomes 0. Okay, so similarly for the second particle, we can write the commutation bracket J2i, J2j. The second particles Jx, Jy. So that's why we write it like this: J2i, J2j will be I h cut epsilon ijk, J2k. The same way as we did for the first particle. So here generally we can write like this, these two equations. And now we are going to take the first particle and second particle in the commutation bracket. So J1k and J2l. So it can be any component of the first particle's total angular momentum, Jx, Jy or Jz. That means J1x, J1y or J1z. First particles, any component. So we just arbitrarily we write it as J1k. J1k, k can be any value, x, y or z. So J1k and J2l. Here L is also any value, it can be x, y or z. So J1k, J2l. So these are separate two particles, total angular momentums components, x o y o z o component ആണ്. അപ്പോൾ അത് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റ് എടുക്കുമ്പം you should write it as 0 because it is between any pair of operators in different subspaces will commute. That means it will be 0. Okay. So it will commute each other. So that's why we write it as 0. Okay. So we have written the commutation brackets now. Now we write the rotation operator that affects both subspaces. So we are going to take the rotation operator for the first particle and the second particle, and when we combine it,
then you can write it as d1r into d2r. How will you write it? Its expansion is exponential minus I j1 dot n cap phi by h cut into exponential minus I j2 dot n phi by h cut. It is the same expansion of the rotation operator. So we have, when we combine it, we get like that, which is the total angular momentum. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കിട്ടും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കാണാനാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അല്ലേ. ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം അഡീഷനാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം എന്താണ്? J1 പ്ലസ് J2. ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും സെക്കൻഡ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റവും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ വി വിൽ ഗെറ്റ്, when you combine the rotation operator of both subspaces, you will get the total angular momentum of the two particles, which is J1 is equal to J is equal to J1 plus J2. So when you write this satisfying the commutation relation JI JJ, which is IH, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ജെയുടെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് കമ്പോണൻ്റ് അല്ലേ. ഇപ്പം JI JJ, അപ്പോൾ അത് JX JY ആകാം, JY JZ ആകാം, JZ JX ആകാം. ഇനി IJ ക്യാൻ വേരി ആസ് XY ഓർ Z. സോ JI JJ എന്തായിരിക്കും? അപ്പം ടോട്ടലാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം തമ്മിൽ അഡീഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ XYZ കമ്പോണൻസിൻ്റെ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ ബ്രാക്കറ്റാണ് അവിടെ എഴുതുന്നത്. സോ JX JY അല്ലെ JI JJ വിൽ ബി IH കട്ട് എപ്സിലോൺ IJK JK. അത് ജനറൽ ഫോമാണ്. നോർമലി എങ്ങനെ എഴുതാം? JX JY is equal to IH കട്ട് JZ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഹിയർ ദ J വാല്യൂ വിച്ച് ഈസ് ദ ജനറേറ്റർ ഫോർ ദ എൻറ്റയർ സിസ്റ്റം. ടോട്ടൽ 2 പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ജനറേറ്ററാണ് ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം J എന്ന് പറയുന്നത്, J1 പ്ലസ് J2. Now for the choice of base kits for the addition of angular momentum, we have 2 options. അപ്പം നമുക്ക് ഇനി നമ്മൾ ഈ ടോട്ടൽ J കാണണമെങ്കിൽ J1 പ്ലസ് J2 ചെയ്യണമല്ലോ. അപ്പം J1 പ്ലസ് J2 അഡീഷൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം നമുക്ക് 2 ഓപ്ഷനിൽ നമുക്ക് ഈ അഡീഷൻ ചെയ്യാം. നമുക്ക് അഡീഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷനാണ്, ഒരു സെക്കൻഡ്, ഓക്കെ. അപ്പം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്താണ്? സൈമൾട്ടേനിയസ് ഐഗൻ കെറ്റ്സ് ഓഫ് J1 സ്ക്വയർ J2 സ്ക്വയർ J1Z ആൻഡ് J2Z ഡിനോട്ടഡ് ബൈ സ്റ്റേറ്റ് കെറ്റ് J1 J2 M1 M2. അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? 4 ഓപ്പറേറ്റർ എടുക്കുകയാണ്. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ J1 സ്ക്വയർ, സെക്കൻഡ് വൺ J2 സ്ക്വയർ, തേർഡ് വൺ J1Z ആൻഡ് ഫോർത്ത് വൺ J2Z. ഈ 4 ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ഐഗൻ കെറ്റാണ്. അതായത് ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിനെയാണോ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അവസാനം കിട്ടും വിത്ത് നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ആ നമ്പർ അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ ആയിരിക്കും. ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്തായിരിക്കും? ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റാണ് J1 J2 M1 M2 എന്ന് പറഞ്ഞ കെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ്. സോ ഈ 4 ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെയും സെയിം ഐഗൻ കെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? J1 J2 M1 M2 എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റാണ്. സോ വി ഹാവ് ടേക്കൺ ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് J1 സ്ക്വയർ J2 സ്ക്വയർ J1Z ആൻഡ് J2Z. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണ്? കെറ്റ് J1 J2 M1 M2. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ all the 4 operators commutes with each other. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ all the 4 above operators, when you operate it on this state, you will get the same state. അവസാനിക്കുന്നത് സെയിം സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ അവസാനിക്കും, ബട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ദ നമ്പേഴ്സ്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ ഈ സ്റ്റേറ്റിലൊന്ന് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം. ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേറ്റർ ഏതാ? J1 സ്ക്വയർ. സോ J1 സ്ക്വയർ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓൺ J1 J2 M1 M2 ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം അല്ലേ, നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് J1 ഇൻറ്റു J1 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു H കട്ട് സ്ക്വയർ. അതുപോലെ J1Z-ൻ്റെയോ M1 H കട്ട് അല്ലേ. J1Z എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ Z ടോട്ടൽ ആംഗുലർ മൊമെൻറ്റം കമ്പോണൻ്റാണ്, Z കമ്പോണൻ്റാണ്.
അപ്പം J1 Z acting on the state J1 J2 M1 M2 is M1 H cut J1 J2 M1 M2 അല്ലേ. അതുപോലെ J2 സ്ക്വയറിൻ്റെ J2 ഇൻറ്റു J2 പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു H കട്ട് സ്ക്വയർ ഉണ്ട്, അവിടെ വിട്ടുപോയതാണ് കേട്ടോ. അതാണ് അതിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ. അതുപോലെ J2 ഇസഡിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും ഐഗൻ വാല്യൂ? M2 H കട്ടാണ്. സോ വി ഹാവ് ഗോട്ട് 4 ഇക്വേഷൻസ്, ഐഗൻ വാല്യൂ ഇക്വേഷൻസ് വിത്ത് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് J1 J2 M1 M2 അല്ലേ. J1 J2 M1 M2 ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ഈ 4 ഓപ്പറേറ്റർ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഐഗൻ വാല്യൂസ് കിട്ടി, അത് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ആണെന്നും മനസ്സിലായി. ഇതുപോലെ നമുക്ക് വേറെ 4 ഓപ്പറേറ്ററൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതാണ് സെക്കൻഡ് ഓപ്ഷൻ. സൈമൾട്ടേനിയസ് ഐഗൻ ഗെറ്റ്സ് ഓഫ് ഏത് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സാണ് 4 J സ്ക്വയർ J1 സ്ക്വയർ J2 സ്ക്വയർ JZ. അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തില്ലാത്ത 2 ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. J1 സ്ക്വയർ J2 സ്ക്വയർ ഉണ്ട്. പിന്നെ J1 ഇസഡിനും J2 ഇസഡിനും പകരം എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തേക്കുന്നത്? J സ്ക്വയർ ആൻഡ് JZ. കണ്ടോ, J സ്ക്വയർ ആൻഡ് JZ ആണ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്? സെയിം ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് J1 J2 J1 J2 JM സെയിം സ്റ്റേറ്റ് അല്ല. M1 M2 ആയിരുന്നു നേരത്തെയെങ്കിൽ, ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് മാറും അല്ലേ. J സ്ക്വയർ JZ ആണ്. J സ്ക്വയറിൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂ J സ്ക്വയറിൻ്റെ എന്താണ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ? J ആണല്ലേ. J1 സ്ക്വയറിൻ്റെ J1 ഇൻറ്റു J1 പ്ലസ് 1 ആയിരുന്നു ഐഗൻ വാല്യൂ. അപ്പോൾ J സ്ക്വയറിൻ്റെയോ J ഇൻറ്റു J പ്ലസ് 1 അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് J ആണ് അവിടെ M1 പകരം Jയും, പിന്നെ JZൻ്റെ ഐഗൻ വാല്യൂവിന് ഉള്ള ക്വാണ്ടം നമ്പർ തന്നെ M ആണ് അല്ലേ. സോ എമ്മും Jയും എമ്മും ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ എഴുതണ്ടേ M1 M2 പകരം JM. അപ്പം പുതിയ സ്റ്റേറ്റ് ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ? J1 J2 JM. കണ്ടോ, ഗെറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് J1 J2 JM ആണ് പുതിയ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് വരുന്നത്. നേരത്തെ J1 ഇസഡും J2 ഇസഡും ആയതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വാണ്ടം നമ്പറാണ് M1ഉം M2 അല്ലേ. J1 ഇസഡിൻ്റെ M1ഉം J2 ഇസഡിൻ്റെ M2. പക്ഷേ ഇവിടെ J സ്ക്വയറും JZും ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ Jയും Mഉം ആണ്, J ആൻഡ് M. സോ വി റൈറ്റ് ദ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ആസ് J1 J2 JM. So when you operate with these operators on this eigenstate, you will get J1 square operating on J1 J2 JM will give the eigenvalue J1 into J1 plus 1 into H cut square into the same state. Okay, so we get again the 4 equations like this. J2 square into the eigenvalue J2 into J2 plus 1 into H cut square. അതുപോലെ J സ്ക്വയർ ഉള്ളത് J ഇൻറ്റു J പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു H കട്ട് സ്ക്വയർ. അതുപോലെ JZൻ്റേത് MH കട്ട്. കണ്ടോ. സോ വി ഹാവ് നൗ അഗെയിൻ 4 ഇക്വേഷൻസ്. ഇനി നമുക്ക് ഈ 4 ഇക്വേഷൻസ് തമ്മിലൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാം. ലെറ്റ് us കണക്ട് ദ 2 ബേസ് ഗെറ്റ്സ് ബൈ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. ഇപ്പം നമ്മുടെ ബേസ് ഗെറ്റ്സ് ഏതാണ്? ഒന്ന് J1 J2 M1 M2, മറ്റേത് J1 J2 JM അല്ലേ. അപ്പോൾ നമുക്ക് J1 J2 JMനെ നമ്മൾ J1 J2 M1 M2 ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിന് എന്താ ചെയ്യണം? നമ്മൾ J1 J2 JM ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മൾട്ടിപ്ലൈ വിത്ത് എന്നാണ് ബേസ് ഓപ്പറേറ്റർ, അതായത് ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതാണ്? സിഗ്മ M1 M2 J1 J2 M1 M2 J1 J2 M1 M2. കണ്ടോ, അതാണ് ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഏതാണ്? സിഗ്മ M1 M2 J1 J2 M1 M2 J1 J2 M1 M2 എന്ന് പറഞ്ഞ ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ്. അതാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ. ആ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഏതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? J1 J2 JM. അപ്പോൾ ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് ഏതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ സാധനം തന്നെയല്ലേ കിട്ടുക. 1 കൊണ്ട് എന്തിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താലും ആ മൾട്ടിപ്ലൈ എന്തിനെയാണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അത് തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പം J1 J2 JMനെ നമ്മൾ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. അത് നമ്മുടെ ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. ആ ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ്? ഐഡൻറ്റിറ്റി ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഔട്ടർ പ്രോഡക്റ്റ്. ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ M1 M2 J1 J2 M1 M2 J1 J2 M1 M2. ഇനി അത് ഏതിനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്? J1 J2 JMനെ. കണ്ടോ, J1 J2 JMനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ അല്ലേ.
ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കുക, നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട എന്നാണ്, ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ടൈം നോക്കുക, J1 J2 M1 M2 അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് J1 J2 JMനെ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് ഒരു ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് അല്ലേ ഉള്ളത് അല്ലേ. ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് J1 J2 M1 M2 J1 J2 JM. ആ ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ J1 J2 JM എന്നുള്ളത് J1 J2 M1 M2 ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ദാറ്റ് ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് which is the last term which is in the last line here, inner product J1 J2 M1 M2 J1 J2 JM, അതാണ് ക്ലബ്സ് ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കണ്ടോ, ഇന്നർ പ്രോഡക്റ്റ് J1 J2 M1 M2 J1 J2 JM എന്ന് പറയുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലബ്സ് ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലബ്സ് ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ നമുക്ക് മറ്റേ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് കിട്ടും. മറ്റേ ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാണ്? ഇവിടെ J1 J2 JM എന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ J1 J2 M1 M2നെ ക്ലബ്സ് ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. ക്ലബ്സ് ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ഏതാ? J1 സിഗ്മ M1 M2 അതും വേണം. പിന്നെ എന്താണ്? J1 J2 M1 M2 J1 J2 JM. മനസ്സിലായോ? സോ ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലബ്സ് ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ മെട്രിക്സ്. അതൊരു മെട്രിക്സ് ആണ്. ഇന്നർ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കതിനെ മെട്രിക്സ് എലമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് പറയാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ്. അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ്. ട്രാൻസ്ഫോം ചെയ്യുക, ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന്, ഒരു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ്. ഒരു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റ് J1 J2 JM എന്നുള്ളത് J1 J2 M1 M2 എന്നുള്ള വേറൊരു ഐഗൻ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ മാറ്റണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? ഈ ക്ലബ്സ് ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അല്ലേ. അതിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് ആണ് ക്ലബ്സ് ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ കൊണ്ട് നിർത്താം. അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ക്ലബ്സ് ഗോർഡൻ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് പഠിപ്പിക്കാം.